સૌથી પહેલા વાત કરીએ અદાણી પર લાગેલા આક્ષેપની, કારણ કે હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટ બાદ સતત અદાણી પર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। સંસદના બંને ગૃહો જે છે એ અદાણીની ચર્ચા પર જ વારંવાર સ્થગિત પણ થતા રહ્યા હતા। ત્યારે આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અદાણી મુદ્દે નિવેદન આપ્યું હતું। આ મુદ્દે તેમણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अदाणी मुद्दे वारंवार कांग्रेस द्वारा आक्षेप करवामां आवी रह्या छे, त्यारे जयराम रमेश आजे निवेदन आपी रह्या हता कि राहुल गांधी जे छे अदाणी मुद्दे माफी नहीं मांगे, अमने चूप कराववानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। आखिर जयराम रमेशे शुं कह्युं ए पण सांभळीए। को एक समय सीमा दीजिए और जेपीसी को कहिए कि जांच कराएं, और जांच अडानी की होनी चाहिए। ये जो समिति की बात चल रही है, ये किस आधार पर ये समिति बनाई जाएगी, याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। तो खास आज अदाणी मुद्दे स्पष्टता करवानी साथे ज भारतीय शेर बजार में जोरदार तेजी जोवा मळी हती। सेंसेक्स जे अत्यार सुधी 61,000 ની સપાટી તોડી ચૂક્યો હતો તે આજે 61,000 ને પાર થયું અને નિફ્ટી પણ અત્યારે 160 પોઈન્ટ અપ ચાલી રહી છે। ભારતીય શેર બજારમાં જોરદાર તેજી અત્યારે જોવા મળી રહી છે। જગદીશ ઠક્કર માર્કેટ એક્સપર્ટ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જગદીશભાઈ, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં। જગદીશભાઈ, માર્કેટ ઉપર અત્યારે શેની અસર જોવા મળી રહી છે અને સાથે આ માર્કેટ હજી પણ કયા લેવલ્સ તોડી શકે છે? मार्केट में छेल्ला કેટલાય દિવસથી જે મંદીનો એક આપણા પર ભારતીય શેર બજાર પર જે જાતનો વર્તારો હતો એનું મુખ્ય કારણ હતું અદાણી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાં આવેલી આ જાતની એક મોટો ઘટાડો, અને સાથે સાથે પાર્લામેન્ટની અંદર અને સેબી અને સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પણ આ વસ્તુ અત્યારે પેન્ડિંગ જ છે। પણ જે રીતના ખુલાસા અત્યારે એક પછી એક આવી રહ્યા છે એ જોતા અને વિશ્વના તમામ શેર બજારોમાં એવી કોઈ ખાસ મોટી મંદી નથી અને બીજા એવા કોઈ વૈશ્વિક કારણો પણ નથી કે જેને કારણે આપણા શેરમાં શેર બજારમાં મંદી આવી શકે, અને વિદેશી રોકાણકારોનો પ્રવાહ પણ જે શરૂઆતમાં જે આપણે જોવા મળ્યો એનાથી ખાસો એવો ઓછો છે। આ બધાની વચ્ચે સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ખરીદારી અને આ જાતના માર્કેટમાં જે ઘટાડો આવ્યો છે એ ઘટાડો બિલકુલ એક પ્રત્યાઘાતી ઘટાડો હતો અને મને એવું લાગે છે કે આજનો જે વધારો છે એ બી પ્રત્યાઘાતી વધારો છે। બિલકુલ આભાર જગદીશભાઈ, ખાસ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાત કરવા બદલ। તો આ તરફ અન્ય સમાચાર પર હવે નજર કરીએ તો બીબીસીની ઓફિસ પર આઈટી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। મહત્વના સમાચાર દિલ્હીથી અત્યારે મળી રહ્યા છે। 70 કર્મચારીઓની ટીમ આ હાલમાં દરોડાની કાર્યવાહીમાં જોડાઈ છે। કર્મચારીઓના મોબાઈલ હાલમાં કબજે કરવામાં આવ્યા છે તેવી સૂત્રો પાસેથી હાલમાં માહિતી મળી રહી છે। 60 થી 70 લોકોની ટીમ બીબીસીની ઓફિસ પર અચાનક પહોંચી અને દરોડાની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલી રહી છે। વધુ અપડેટ સાથે દિલ્હીથી અજય યાદવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे बीबीसी के कार्यालय में अभी भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनकी संख्या करीब 15 से 17 बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल टैक्स में जो गड़बड़ी है उसकी जांच के लिए, या दूसरी भाषा में अगर इनकम टैक्स के अधिकारियों की भाषा में अगर कहें तो सर्वे का काम चल रहा है। इंटरनेशनल टैक्स की गड़बड़ी का आरोप लगा है। फिलहाल सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है जो कि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। इसके 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पे बीबीसी का ऑफिस है। सबसे पहले जो इनकम टैक्स की टीम है 6वें फ्लोर पे, जो कि अकाउंटेंट सेक्शन है, वहाँ पे गई।
15 से 17 अधिकारियों का दल है और कई सारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी फिलहाल इस कार्यालय पे मौजूद है। लेकिन जब इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे आई तो इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाइए और उनके मोबाइल फ़ोन और इक्विपमेंट जब्त कर लिए गए हैं ताकि जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। और जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कहा गया या घर जाने के लिए कहा गया है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रेड जो है या सर्वे का काम लंबा चल सकता है। इसी तरह का दूसरा सर्वे का काम या रेड का काम मुंबई के बीबीसी कार्यालय में भी चल रहा है। हालांकि ये जो रेड डाली जा रही है या सर्वे का काम किया जा रहा है, इसकी सूचना जो लंदन स्थित बीबीसी का हेडक्वार्टर है उसको भी दे दिया गया है। लेकिन इस बीच इस पूरी छापेमारी को लेकर के विपक्षी पार्टियां, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और टीएमसी, इसकी तरफ से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ करके इस रेड को बताया गया है और कहा गया कि जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या गोधरा दंगों पे आई थी, उसका कहीं न कहीं बदला है। इस पूरे रेड को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपातकाल कहा गया है, जबकि जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो फिलहाल ये रेड चल रही है। जी बिल्कुल। तो जयराम रमेशे જે નિવેદન આપ્યું છે, કારણ કે બીબીસીની ઓફિસ ઉપર આઈટી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા, ત્યારે જયરામ રમેશ એવું કહી રહ્યા છે કે એક તરફ અમે જીપીસીની માંગ કરી રહ્યા છીએ અને બીજી તરફ આ પ્રકારના આઈટી દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે। તેમણે કહ્યું વિનાશકારે વિપરીત બુદ્ધિ। આખરે જયરામ રમેશે શું કહ્યું એ પણ સાંભળીએ। जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। તો ખાસ આજે ખેડા આણંદ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને અમૂલ ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદની ચૂંટણી યોજાઈ। તેમાં 15 સભ્યો દ્વારા મતદાન કરવામાં આવ્યું અને અઢી દાયકા બાદ જે છે અમૂલના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદે એટલે કે ભાજપનું શાસન જોવા મળ્યું છે। વિપુલ પટેલ બન્યા છે અમૂલના નવા ચેરમેન અને સાથે જ કાંતિ પરમાર જે છે તેમની વાઇસ ચેરમેન તરીકે વરણી કરી લેવામાં આવી છે। ઉજવણીનો માહોલ ક્યાંક જોવા મળ્યો હતો। આજે સવારે 11 વાગે મતદાન થયું અને ત્યારબાદ પરિણામ આવ્યું। અઢી દાયકા બાદ અમૂલ ડેરીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે। ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે વિપુ પટેલ અને કાંતિ પરમાર છે, એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે। ત્યારે તાજેતરમાં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા, એટલે કે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદે ભાજપ શાસિત જે લોકો છે, ભાજપ સમર્થિત જે લોકો છે તેમની વરણી કરવામાં આવી। અમૂલ ડેરી ગઈ વર્ષે જે 10,000 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું હતું, આ વખતે અમે 12 થી 14,000 કરોડનું ટર્નઓવર વાર્ષિક રહેશે અને પશુપાલકોને સારો ભાવફેર આપીશું અને સારા પોષણ લક્ષ્મી એટલે પોષણ સારું મળી રહે એના માટેના પણ ભાવ આપીશું, એ જ અપેક્ષા। તો ખાસ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે વિપુલ પટેલ। ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદની નિમણૂક થતાં તેમણે નિવેદન આપ્યું હતું કે પશુપાલકોના હિતમાં નિર્ણયો કરવામાં આવશે। ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ જે 1200 કરતાં વધારે મંડળીઓ આણંદ, ખેડા અને મહીસાગર જિલ્લાના પશુ ઉત્પાદકોની જે જીવાદોરી સમાન સંસ્થા છે, એમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આશીર્વાદથી વાઇસ ચેરમેન તરીકે મારી વરણી કરવામાં આવી, તે બદલ પાર્ટીનું શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ માન્ય આપણા વડાપ્રધાન માન્ય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, સહકારી મંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય સંભાળે છે એવા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અને જેણે 156 સીટો જીતવામાં હાંસલ કરી છે એવા પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ સાહેબ અને અમારું બોર્ડ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું। તો આ તરફ સહકારી સંસ્થાઓ મુદ્દે અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું છે કે સહકારી સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સહકારી સંસ્થાઓ મુદ્દે અમિત ચાવડાનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન અને તેમણે દુરુપયોગની વાત કરી, આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો અને સાથે અમિત ચાવડાએ એ પણ કહ્યું કે સહકારી સંસ્થાઓનું હાલમાં સરકારીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ગુજરાત પોતાની સહકારી સંસ્થાઓ અને સહકારની ભાવના માટે એક સમયે સમગ્ર દેશ અને દુનિયાને માર્ગદર્શન આપનારું રાજ્ય રહ્યું છે। વર્ષો સુધી આ સહકારી સંસ્થાઓમાં કોઈ જાતિ, ધર્મ કે કોઈ રાજકીય પાર્ટીઓથી ઉપર ઉઠી એ સહકારની ભાવનાથી લોકોના ભલા માટે, સભાસદોના ભલા માટે શું સારું છે, કેવી રીતે સારો વહીવટ થઈ શકે, કેવી રીતે
કરકસરયુક્ત વહીવટ થઈ શકે એ માટે વર્ષોથી સહકારની ભાવનાથી સંસ્થાઓ કામ કરતી હતી। તો આ તરફ બરોડા ડેરીમાં સગાઓને નોકરી આપવામાં આવે છે તેવું ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે આક્ષેપ કર્યો છે અને આગામી સમયમાં કેતન ઇનામદારની સાથે અન્ય 4 ધારાસભ્યો પણ જોડાશે અને 5 ધારાસભ્યો આ મુદ્દે વિરોધ નોંધાવશે। ફરી એકવાર ધારાસભ્ય એકજૂટ થયા છે બરોડા ડેરી મુદ્દે અને તમામનો આક્ષેપ એ જ છે કે સગાઓને નોકરી આપવામાં આવી છે। 17મી ફેબ્રુઆરીએ 5 ધારાસભ્યોએ વરણામાં એક બેઠક પણ બોલાવી છે। આ તમામ ધારાસભ્યોનો શું આક્ષેપ છે અને આ બેઠક જે 17 ફેબ્રુઆરીએ મળવાની છે તેમાં અન્ય કયા ધારાસભ્યો જોડાવાના છે? કુણાલ માહિતી આપશે। જી કુણાલ। જે રીતે બરોડા ડેરીમાં સગાવાદ હોય, કોન્ટ્રાક્ટ માન્યતાઓને આપવાની વાત હોય, પશુપાલકોને ભાવફેર આપવાની વાત હોય, તે મામલે કેતન ઇનામદાર જેઓ સાવલીના ધારાસભ્ય છે તેઓ ત્યાં સુધી લડત ચલાવતા હતા, આરોપોનો મારો કરતા હતા, પરંતુ હવે અન્ય 4 ધારાસભ્યો પણ જિલ્લાના તેની સાથે જોડાયા છે, જેમાં વાઘોડિયાના ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, કરજણના અક્ષય પટેલ, પાદરાના ચેતનસિંહ ઝાલા અને ડભોઈના શૈલેષ મહેતા સોટ્ટા તેઓ પણ હવે કેતન ઇનામદાર સાથે જોડાયા છે। 17મી તારીખે વર્ણામાં ખાતેના મંદિર ખાતે પશુપાલકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે કે પોતાના મત વિસ્તારના જે પણ પશુપાલક હોય કે જેમાં ડેરીમાં અન્યાય થયો હોય અથવા તો જે 25 થી 30 રૂપિયા પશુપાલકોને પ્રતિ કિલો ફેટે ચૂકવાય છે ડેરી તરફથી અને બીજી તરફ સામાન્ય જનતાને 65 રૂપિયા કિલો દૂધ આપવામાં આવે છે। તો આ જે વચ્ચેનો ભાવપેટ છે, જો પ્રજાને પણ લૂંટવામાં આવતી હોય અને પશુપાલકોને પણ લૂંટાતા હોય તો પછી ડેરી નફો કરે છે, જાય છે ક્યાં? જે દૂધ મંડળીઓ છે તે દૂધ મંડળીઓમાં ઉત્પાદન કેમ ઓછું થાય છે, દૂધ મંડળીઓ કેમ બંધ થઈ રહી છે? આ તમામ મામલે હવે 5 ધારાસભ્યો એકજૂટ થયા છે, પશુપાલકોને બોલાવવામાં આવ્યા છે। 17 તારીખે બેઠક છે ત્યારે જોવું રહ્યું કે કેટલી મોટી સંખ્યામાં પશુપાલકો આવે છે। જોકે અત્યાર સુધી સત્તાવાર રીતે બરોડા ડેરી તરફથી કોઈ જવાબ નથી આવ્યો, ત્યારે શું જવાબ આવે છે અને શું આરોપો લાગે છે તે જોવું રહ્યું। વાત કરીએ રાજકોટની કે જ્યાં એક સરકારી વકીલ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, પોલીસ દ્વારા અહીંયા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સરકારી વકીલ ઉપર હુમલો થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે। રાજકોટમાં સરકારી વકીલ ઉપર જ્યારે હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। રાજકોટની કોલેજવાડી વિસ્તારની આ ઘટના કે જ્યાં વકીલ મહેશ જોશી પર અનીશ જુનેજા નામના શખ્સે હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। મયુર સોની વધુ અપડેટ જણાવશે। જી મયુર। પ્રીતિ, મામલો કોલેજવાડી વિસ્તારનો છે કે જ્યાં સરકારી જગ્યા હતી તેના ઉપર ઘણા સમયથી દબાણ ચાલતું હતું। આ દબાણ અંગેની અરજી સરકારી વકીલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને આ અરજીનો ખાર રાખીને જ અનીશ જુનેજા નામનો વ્યક્તિ છે એ આજે સવારના તેના ઘરે ઘસી ગયો હતો અને મહેશ જોશી છે તેમના ઘરેથી નીચે ઉતારી તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો। સમગ્ર મામલે હાલ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી લીધી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ઇજાગ્રસ્ત વકીલ છે તે સરકારી હોસ્પિટલની અંદર દાખલ છે અને અન્ય વકીલો છે એમને પણ સમગ્ર મામલે સંજ્ઞાન લીધું છે અને આખરી કાર્યવાહી કરવાની માગણી કરી છે। રાજકોટની અંદર અવારનવાર લુખાઓ, ગુંડાઓ છે તે સામાન્ય લોકો ઉપર હુમલા કરતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે સરકારી વકીલ ઉપર હુમલો થયો છે અને તેને લઈને જ વકીલો હવે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે રાજકોટની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ છે એ હવે કડક બનાવવાની જરૂર છે। બિલકુલ। તો આ તરફ આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે જે પૂર્વ ધારાસભ્યો છે તે સરકારી બંગલો કે ક્વાર્ટર ખાલી નથી કરી રહ્યા, ત્યારે આ જ મુદ્દે પૂર્વ ધારાસભ્યોએ નિવેદન આપ્યું છે કે 15 દિવસ પહેલા જ સરકારી ક્વાર્ટર જે છે તે ખાલી કરી દેવામાં આવી છે। કાલોલ બેઠકના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુમન ચૌહાણે દાવો કર્યો છે કે તેમણે 15 દિવસ પહેલા જ સરકારી ક્વાર્ટર ખાલી કરી દીધું છે। આ મુદ્દે તેમણે સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે વારંવાર જે આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે બંગલો કે પછી સરકારી ક્વાર્ટર નથી ખાલી કરવામાં આવી રહ્યા, પરંતુ સુમન ચૌહાણે આ અંગેની સ્પષ્ટતા કરી। જે એમએલએ બંગલો મને આપ્યો હતો એ થોડા સમય પહેલાં મેં ખાલી કરી દીધો છે અને એ જે સમાચાર આવે એ પણ ખોટા સમાચાર છે। જે એમએલએ બંગલો મને આપ્યો હતો એ થોડા સમય પહેલાં મેં ખાલી કરી દીધો છે અને એ જે સમાચાર આવે એ પણ ખોટા સમાચાર છે। તો આ તરફ બનાસકાંઠાના થરાદમાં જ્યારે કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું છે ત્યારે આસપાસના ખેતરોમાં તેના લીધે પાણી ફરી વળ્યું છે। જીરું છે, રાયડું છે, તમામ પાકોનું ધોવાણ થયું છે। વારંવાર આ પ્રકારના ગાબડા પડતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। થરાદની જે આંત્રોલ કેનાલ છે જે નંબર 1 છે તેમાં ગાબડું પડ્યું છે। ખેડૂતો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હલકી ગુણવત્તાનો માલ સામાન અને સમયસર જ્યારે કેનાલની સાફ સફાઈ કરવામાં નથી આવતી ત્યારે આ પ્રકારના ગાબડા પડતા હોય છે। જોકે વારંવાર ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી હોવા છતાં હજી પણ કોઈ તંત્રના અધિકારી ત્યાં કેનાલના સમારકામ કરવા માટે નથી આવ્યા, જેના કારણે કેનાલનું તમામ જે પાણી છે તે હાલમાં ખેતરોમાં ફરી વળ્યું છે, જેમાં થરાદની આંત્રોલ માઇનોર કેનાલ 1માં ગાબડું પડ્યું। ધવલ જોશી વધુ અપડેટ જણાવશે। ધવલ, જણાવશો કેટલા સમયથી આવા પ્રકારની સ્થિતિ છે અને ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી છે ત્યારે તંત્રના કોઈ અધિકારી ત્યાં હાલમાં સમારકામ કરવા માટે આવ્યા છે કે કેમ?
ચોક્કસથી પૃથ્વી રાજ્યના છેવાડાનો બનાસકાંઠા જિલ્લો છે ને બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદીય વિસ્તારોમાં જે ખેડૂતો છે તે કેનાલ આધારિત ખેતી કરતા હોય છે. અનેકવાર આ કેનાલોમાં પાણીની અછતને કારણે ખેડૂતોને તડપવું પડતું હોય છે. જ્યારે કેનાલોમાં પાણી છોડાય છે ત્યારે અવારનવાર આ કેનાલો છે તેમાં ભંગાણ પડવાની સ્થિતિ સામે આવી રહી છે. અનેક વખત આ કેનાલો પડવાનો સિલસિલો છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે વધુ એક વખત થરાદની આંત્રોલ માઇનોર કેનાલ 1માં ગાબડું પડ્યું છે. 10 ફૂટ જેટલું ગાબડું પડતા આસપાસના 5 એકર જેટલો જે જમીન વિસ્તાર છે તે વિસ્તારમાં પાણી ફરી વળ્યા છે અને ખેતરો છે તે પાણી થયા છે. તેને જ લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ખેતરોમાં ઉભેલા એરંડા, રાયડા, જીરા સહિતના પાક છે તે પાણીમાં ધોવાય છે. તેને જ લઈને ખેડૂતોની સ્થિતિ છે તે પડતા પર પાટા જેવી થઈ છે. મહત્વની વાત છે કે કેનાલમાં ગાબડું પડ્યાને કલાકો વીતવા છતાં હજુ સુધી તંત્રના કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં ના પહોંચતા ખેડૂતોમાં ભારેમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રીતિ, બિલકુલ ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે વારંવારની રજૂઆત કરવા છતાં હજી સુધી સમારકામ કરવા માટે કોઈ જ નથી આવ્યું. તો બીબીસીની ઓફિસ પર જ્યારે આઈટી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે ત્યારે હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે પ્રેસ કોન્ફરન્સ. These examples are very important for a fundamental reason, and the reason is this. India is a country which gives an opportunity to every organization, every individual, as long as you are willing to abide by the constitution of our country, as long as you do not have a hidden agenda, as long as you don't spew venom, and as long as the facts that you bring out in public domain and you disseminate have a basis. It can't be whims and fancies of a corporation. And this cannot be tolerated. Having spoken about the BBC, there are larger questions to be asked to the opposition parties who have not even fulfilled their responsibility of exercising restraint. और ये कहना गलत नहीं है. क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ हमेशा? पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहिए सबको. हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है. अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल, जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि आप संयम नहीं बरत सकते? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि जो भी देश विरोधी ताकत होगी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बीबीसी, और कई बार हमने देखा कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ, और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है. यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा. पहला, जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुई थी, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस पे आपने ओछी हल्की घटिया राजनीति करी? क्यों नहीं संयम दिखाया कि रिपोर्ट आने का इंतजार करते? और यह न्यायालय का काम है, वो तय करेगी कि किसी भी जांच एजेंसी का या किसी विभाग का कार्य कानूनी तौर पे सही है या द्वेष भावना से किया गया है.
तीसरी बड़ी बात, आप ये भूल जाते हैं कि इसी बीबीसी के खिलाफ जब आपकी सरकार थी तो प्रतिबंध लगाया गया, जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चरित्र दिखाती है कि किसी भी संवैधानिक संस्था और कानूनी संस्था पर इनका विश्वास नहीं होता है, चाहे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो भारत की सेना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएजी हो, और अब ईडी सीबीआई पे भी आप आरोप लगाते हैं, लेकिन न्यायालय जाते हैं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आयकर विभाग पे भी आपका विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास केवल ऐसी संस्थाओं पे है, ऐसी एजेंसियों पे है जो भले भारत का नुकसान कर दे, लेकिन आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको तवा मिलता रहे। ये बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी विभाग हो, अगर वो अपना कार्य कर रहा है और उस पे इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, તો આજે વેલેન્ટાઇન્સ ડેની વિશ્વભરમાં ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે જે કહેવાય પ્રેમના ઇકરાર કરવાનો દિવસ છે અને સાથે સાથે આ દિવસે ગિફ્ટ પણ આપવામાં આવતી હોય છે। ત્યારે અમદાવાદમાં એક એવી ઘટના ઘટી જેમાં એક પતિએ પોતાની પત્નીને જિંદગીની ભેટ આપી। વધુ અપડેટ સાથે નિકુલ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જે નિકુલ। જે બિલકુલ છેલ્લા ઘણા સમયથી સંદેશ ન્યૂઝ અંગદાનની મુહિમ ચલાવી રહ્યું છે અને તેમાં પણ આજે જ્યારે વેલેન્ટાઇન ડે છે ત્યારે ઘણા એવા કપલ્સ છે કે જે પોતાના જીવન સાથીને એક એવી અનોખી ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે કે જે ક્યારે ન ભૂલી શકાય। કેટલાક એવા દંપતી કે જેમને એકબીજાના જે જીવન સાથી છે તેમને જીવડવા માટે કિડનીની ગિફ્ટ આપી। આજના દિવસે લોકો જ્યારે ગુલાબનું ફૂલ આપતા હોય છે જે થોડાક સમયમાં કરમાઈ જતું હોય છે, પરંતુ જે કિડની એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપ્યા પછી જે પોતાના જીવન સાથી છે તેને લાંબુ આયુષ્ય મળે છે, નવું જીવન મળતું હોય છે। અને અમદાવાદમાં આવા એક બે નહીં પરંતુ અમદાવાદની કિડની હોસ્પિટલમાં 210 જેટલા કપલ્સ છે કે જેમને આ પ્રકારની જે કિડની ટ્રાન્સફર થઈ છે, જેમાં 178 જેવી એવી મહિલાઓ છે કે જેમને પોતાના પતિને જીવાડવા માટે પોતાની કિડની જે છે તે પતિને ગિફ્ટમાં આપી છે અને તેઓ અત્યારે સારું જીવન જીવી રહ્યા છે। ત્યારે બીજી તરફ 5 વર્ષમાં 32 એવા પતિ છે કે જેમને પોતાની પત્નીને નવું જીવન મળે અને સાથે તેઓ જિંદગી જીવી શકે તે માટે 32 જેટલા પતિઓએ જે છે તે કિડની ગિફ્ટ આપી। મહત્વની વાત છે કે જે રીતે વેલેન્ટાઇન ડે ની ઉજવણી આપણા ભારતમાં પણ અત્યારે થઈ રહી છે, અને તેવામાં પણ ખાસ અમદાવાદની અંદર જો વાત કરીએ તો આવા જે ઘણા એવા કપલ છે કે જે પોતાના જીવન સાથીને જીવવા માટે કિડનીની ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે। બિલકુલ, એટલે કે હમસફરને આજે કિડનીની ગિફ્ટ આપવામાં આવી છે ને તેને જીવનદાન આપવામાં આવ્યું છે। અને આ અંગે કિડની હોસ્પિટલના જે ડાયરેક્ટર છે તેમનું આ મુદ્દે શું કહેવું છે, અમારા સંવાદદાતા નિકુલ પટેલે તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી, એ સાંભળીએ। આજે 14 ફેબ્રુઆરી એટલે કે પ્રેમીઓનો દિવસ અને તેમના માટે પણ ખાસ આજે જ્યારે પતિ પત્નીઓને એવા યાદ કરવા છે કે જેમને એકબીજા માટે પોતાના જીવનનો પણ ત્યાગ આપવાનો વિચાર કરી દીધો। એક બે નહીં પરંતુ 210 જેટલા એવા કપલ્સ છે કે જેમને એકબીજા માટે કિડનીનું દાન આપ્યું। આમ તો વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે ગિફ્ટ આપવાની હોય છે, પરંતુ એ ગિફ્ટમાં ક્યાંક કોઈએ પત્નીએ અથવા તો પતિએ પોતાના જીવન સાથીને કિડનીની ગિફ્ટ આપીને નવજીવન આપ્યું છે। ત્યારે અમદાવાદની કિડની હોસ્પિટલમાં આવા પતિ પત્નીઓએ 210 જેટલી કિડની ટ્રાન્સફર કરી છે અને તેઓ અત્યારે નવજીવન જીવી રહ્યા છે। તેને લઈને આજે વાત કરીશું કિડની હોસ્પિટલના ડિરેક્ટર ડોક્ટર વિનીત મિશ્રા સાહેબ પાસેથી। સાહેબ, આજે વેલેન્ટાઇન ડે દિવસ છે અને તેમાં પણ ખાસ કરીને જે પતિ પત્નીઓએ ગિફ્ટ આપતા હોય છે તેવા અનેક કિસ્સાની સાક્ષી જે છે તે આપની કિડની હોસ્પિટલ બની છે। કેવા કિસ્સા રહ્યા છે અને કેટલા લોકોએ તેનું દાન કર્યું છે? વેલેન્ટાઇન ડે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ કલ્ચર જે આપણામાં આવ્યું છે એટલે છોકરા છોકરીઓ ગુલાબ આપે
હવે અમારા ત્યાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 178 બહેનોએ એમના હસબન્ડને કિડની આપી અને 32 હસબન્ડોએ એમના વાઈફને કિડની આપી. હવે આમ તો જો ગુલાબ આપો વેલેન્ટાઇનમાં તો ગુલાબ તો 2 કલાક પછી મુરઝાઈ જાય, જતું રહે. પણ માનો કે આ વેલેન્ટાઇનના નિમિત્તે અથવા આખા વર્ષની અંદર મારું તો એવું માનવું છે કે રોજ વેલેન્ટાઇન હોય છે, રોજ પ્રેમનો દિવસ છે. એ વખતે પત્નીઓ બહેનો પોતાના હસબન્ડને કિડની આપે, એ કિડની આજીવન ચાલે, 25 વર્ષ ચાલે, આજીવન ચાલે. તો એ વેલેન્ટાઇન ગુલાબ આપીને વેલેન્ટાઇન ઉજવવું એના કરતાં ઓર્ગન આપીને પોતાના સ્વજનને, હસબન્ડને કે વાઈફને જીવનદાન મળે એ વધારે અગત્યનું છે. કેમેરામેન દિલાવર શેખ સાથે નિકુલ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. બ્રેક બાદ ફરી એક આપનું સ્વાગત. મહેસાણાથી મહત્વના સમાચાર. એક ગાયની અડફેટે વેપારીનું મોત નીપજ્યું છે. વિસનગરમાં ગાયની અડફેટે વેપારીનું મોત નીપજ્યું છે. મહત્વના સમાચાર અત્યારે મહેસાણા વિસનગરમાંથી આવી રહ્યા છે, જ્યાં ડેલા નજીક મહેસાણાના એક વેપારીનું ગાયની અડફેટે મોત નીપજ્યું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. બાઇક પર જઈ રહેલા વેપારીને ગાય અડફેટે લીધા હતા અને આ વેપારીનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. સારવાર માટે તેમને લઈ જવામાં આવ્યા, પરંતુ જ્યાં તેમનું મોત નીપજેલું હતું.